عارف عثمانی صاحب کا جامعہ پنجاب کی انتظامیہ کا کہ مجھے یہاں موقع دیا گیا آپ سب طالب علموں سے مخاطب ہونے کا مجھے ایک طرح سے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں خود بھی اس زمانے میں مختصر مدت کے لیے یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں۔ امید ہے میری آواز اتنی بلند ہوگی کہ مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چھوٹا ریکارڈنگ بھی اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے۔ اچھا جب بھی ہم کسی کتاب پہ گفتگو کرتے ہیں اور کسی مصنف پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں دو چار بنیادی سوالوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ مصنف اس کے کریڈینشلز کیا تھے اور اس کا جو بھی کام ہے اس نے علمی دنیا میں ادبی دنیا میں یا تخلیق اور تحقیق کی دنیا میں جو بھی شعبہ ہے کیا اضافہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے آج غبار خاطر کو مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بلند پایا کام ہے جو کہ ان کے دیگر جو ترجمان القرآن یا اس طرح کی ان کی علمی موضوعات پر تحریریں ہیں وہ اس کا ہم پلہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی ادبی اہمیت ہوتی ہے۔ جس زمانے میں یہ لکھا گیا وہ ہماری تحریک آزادی کا ایک بڑا پورا شوق دور تھا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بائی دا وے جیل کے حوالے سے ہمارے بہت سے دونوں ایسے ہیں جو گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنی جو تخلیقات لکھی وہ بہت معروف ہوئی، جیسے جعفر تھانیسری ہیں، فیض ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اور ہیں۔ مولانا ابوالکلام کی آزاد کی جو یہ کتاب ہے یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ جو خود ساختہ خطوط ہیں جس کی وضاحت میں ابھی کروں گا وہ سارے جیل میں ایک فرضی مکتوب الہ کو لکھے گئے۔ نواب صدر یار جنگ وہ حبیب الرحمان شیروانی جو حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی تھی جو اردو میں سارا اپنا تعلیم و تعلم کا کام کرتی تھی، اس کے پہلے اس کے صدر یا رئیس یا وائس چانسلر آپ کہہ لیں وہ مقرر تھے۔ اس کی بیک گراؤنڈ صرف یہ ہے کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی رہے اور 1942 تاکہ انگریز یہاں ہندوستان سے چلے جائیں۔ یہ واقعہ ہے 8 اگست 1942 کا اور رات دیر تک یہ جلسہ جاری رہا یا اجلاس جاری رہا۔ صبح اس وقت کے انگریز انتظامیہ نے تمام جو اس وقت شریک تھے اجلاس میں جو انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر تھے وہ نیچ چڑھا کر گرفتار کر دیا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل تھے اور ان کا بیشتر عرصہ جو ہے وہ قلعہ احمد نگر میں گزرا۔ 9 اگست ان جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 تقریباً 3 سال انہوں نے اس قید و بند میں گزارے اور اس دوران جتنی سہولتیں انہیں پیش آئیں اس کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ اس کی بجائے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر اپنے حبیب مکرم حبیب الرحمان شیروانی ان کے نام خطوط لکھنے شروع کر دیے جو انفیکٹ ایسیز ہیں، انشائیے ہیں، مضامین ہیں، ان کے اوپر صدیق مکرم کا انہوں نے ایک لقب ٹانک دیا ہے تاکہ یہ خطوط لگے۔ انفیکٹ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتے تھے، جس وجہ سے اس کتاب کا نام بھی رکھا گیا غبار خاطر۔ غبار خاطر یعنی میرے دل کا غبار۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو مطلب حد سے بھیجا یا بجا کا تجربہ ہوا ہو، ہونا بھی نہیں چاہیے، اللہ کرے۔ جیل کی زندگی بے حد محدود ہوتی ہے۔ آپ ایک بالکل عام طور پہ پارک میں یا کوٹھی میں بند ہوتے ہیں اور 5 بجے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد صبح نہیں ہوتی وہاں پہ ظاہر ہے اس زمانے میں تو بالکل نہیں تھا۔ کتابیں وغیرہ بھی عام طور پہ ان کو نہیں جانے دیتے تھے اور اخبار وغیرہ بھی برائے ناقص پابندیاں لگی رہتی تھی، تو ان کے لیے سب سے جو ایک واحد کہنے اہم ذریعہ رہ گیا تھا وہ صرف لکھنا تھا۔ کاغذات تھے اور پینسل تھی تو وہ لکھتے رہے۔ اس طرح سے یہ شاہکار 23 خطوط وجود میں آئے جن کی بنیاد پر ان کی یہ شہرت بڑی دور تک گئی کہ غبار خاطر ایک اعلیٰ اور عمدہ نثر کا بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ الہلال اور البلاغ اور ترجمان القرآن والے مولانا ابوالآزاد سے مختلف ایک شخصیت آپ کے سامنے آتی ہے جس میں انہوں نے اپنے بچپن کے اخبار بھی لکھے ہیں۔ اگر وہ اس میں نہ لکھتے تو کبھی کسی ذریعے سے وہ نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے براہ راست خود لکھے، اپنی زبان سے اپنے گھر والوں کا حال بیان کیا، اپنے نسب کا حال بیان کیا، اپنے مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے کا ذکر کیا۔ 11 نومبر 1888 اور انتقال ہوا ان کا 22 فروری
1958 तकरीबन 69 इयर्स, और मक्का में पैदा हुए तो अरबी एक तरह से उनकी अपनी जुबान थी, मादरी कह लें, बल्कि थी मादरी कि उनकी वालदा जो था वो भी अरबस्तान की थी। तो ये उसके बाद उन्होंने अपनी जो नस्ल है उसमें चाय का जिक्र किया, व्हाइट जैस्मिन या यास्मीन सफेद, ये बहुत अहम है। खुदा के बारे में उन्होंने अपनी बात लिखी कि खुदा के तसव्वुर के हवाले से मेरे क्या ख्यालात हैं, मजहब के हवाले से क्या ख्यालात हैं। सियासत को उन्होंने आमतौर पर इस किताब में टच नहीं किया। कहा यह जाता है कि अगर आपने उनकी आम जिंदगी यानी जो सियासत से अलग हो उसके बारे में पढ़ना हो तो हमारे हाथ तक बेहतरीन है। अगर आपने उनकी सियासी जद्दोजहद के बारे में पढ़ना हो तो उसके लिए इंडिया मीन्स फ्रीडम, जिसके 30 सफात 30 साल तक ये होल्ड कर लिए गए, और वो 1988 में मार्च में उनकी वफात के 30 साल बाद मंजर आम पर आए। लेकिन हकीकत यह है कि उनमें कोई इतनी खास बात नहीं थी, लेकिन उनका ख्याल था कि जब तक बहुत सारे लोग जिंदा हैं, जैसे पंडित नेहरू थे तो वो उनके करीब तरीन दोस्तों में शामिल है, उनके बारे में चंद लाइनें हैं, लेकिन वो इतनी कंट्रोवर्शियल है, वो इस तरह से नहीं है। ज्यादा ये है कि उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर हैं वो जिम्मेदार थे, जैसे पटेल वगैरह, तो वो तो उस वक्त भी चीज आया थी, लेकिन वो जाहिर इंडिया में थे तो वो लिखना नहीं चाहते थे। बाद में वो इंडिया के बल्कि अपने वफात तक वजीरे तालीम भी रहे। तो ये सारी चीजें हम उनकी जो नस्ल का उरूज है वो इसमें देखते हैं। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर अगर अशार वहां पे देखे जाए तो उनकी तादाद 800 से 900 है, और इसमें मुकम्मल जो मिसरे समेत और जो बाकायदा अशार हैं जिनकी ज्यादा तादाद अरबी और फारसी में है वो 500 है, और उसमें उर्दू के जो अशार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं वो गालिब के। और इसके अलावा कहीं कहीं आपको मीर या मोहम्मद या तो कभी एक आधा मिसरा नजर आ जाता है। और यहाँ रहे कि ये चीज लिखी गई उसमें यानी कि क्या मैं पाकिस्तान से पहले की 45 और 46 में ये किताब छाया हो। किताब ने क्या इजाफा किया, आपने अबुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा सा सुन लिया कि वो एक बड़े दिमाग के आदमी थे, अफ्रीकी थे, जाहिर है अरबी, फारसी, उर्दू और फिर अंग्रेजी जुबान पर भी उन्होंने दस्तरस हासिल करनी थी। अगर जो उनके जो नमूने सामने आए हैं उनमें बहुत उम्दा अंग्रेजी उस तरह से कुछ नहीं लिख पाए अगर हम एक मुहक्किक की हैसियत से देखें, लेकिन उसका मर्तबा उनका मर्तबा उससे कम नहीं होता। अपनी किताब में जो इजाफा उन्होंने किया, उन्होंने एक आपने रश्क मिसाल कायम कर दी। नंबर 1 कि जेल की जिंदगी में कैसे अपने आप को मजबूत रखा जाता है, फोकस रखा जाता है, और एक स्टेप हायर जाकर कैसे आप जिंदगी को देखते हैं और जो अलामे हयात हैं वो आपके लिए किस तरह से आसान होते हैं। मतलब एक छोटे से चंद फुट के कमरे में या कोठरी में रहना और वहाँ परिंदों को देखना, चिड़े चिड़ी की कहानियां देखना, वहाँ के उतरते हुए पेड़ या उसकी दीवारों का हाल लिखना, या वहाँ से जो अगला आता है जो जाता है वो इस कसमोसी का शिकार है, अपनी सख्त ड्यूटी को दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने सारे कैरियर के बारे में, नॉन पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करना, अपने दिल की कैफियत को वजूद में लाना, और सबसे अहम बात ये है, हैरान कुन है कि वो सारा कुछ अपने हाफजे की मदद से लिख रहे हैं। तो लोग तवील इबारतें आप देखें, अगर आपने मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग पढ़ के होंगे या कुछ वाकफ होंगे कि बहुत सारे अशार में जो मालिक राम साहब ने दिबाचा लिखा उसका बहुत बाद में उन्होंने वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजों की निशानदही की है कि ये इसमें कुछ मिसरों में एक आधा लफ्ज आगे पीछे हो गया या कोई याददाश्त में कुछ चीज नामुकम्मल रही, बिल्कुल एक आधे लफ्ज की वजह से 3 साल एक बंदा जेल में रहे, जेल का खाना वो खाए, दीवारों में बंद रहे, और उसको बिल्कुल बाहर जाने की, जानने की, पढ़ने की, अखबारात तक रसाई भी ना हो, तो तब आपको ये समझ आती है कि उस जमाने में ना तो ये सारे सहूलतें थी कोई किसी किस्म की, ना गर्मी में ना सर्दी में आपको रहना होता था। 4 बजे वो बंदा या 3 बजे उठता है और वहां से चाय का वो जिक्र शुरू करता है। चाय बिल्कुल छोटे छोटे कप, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घूंट वो आते हैं व्हाइट जैस्मिन के, और वो कहवे के लिए सिर्फ उन्होंने जिद्दोजहद की, और या कभी सिगरेट को ये करता गया। आजाद आदमी थे, उनका ज़हनी लेवल बहुत बुलंद था, इस वजह से उन्होंने कभी भी उसकी शिकायत नहीं की कि इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है कि मैं इतना बड़ा आलम हूँ मुस्लिम। और उस वक्त वो यकीनी तौर पर अपने बुढ़ापे यानी 1888 से आप हिसाब लगाएं तो ये उम्र उनकी होती है तकरीबन 58 साल, 60 के करीब आप कर लें,
12 और 42 54 साल, और जब वो निकले तो 58 साल के थे। तो एक आदमी जो बुढ़ापे की दहलीज पे है, वो ना तो अपनी किसी कमजोरी का जिक्र करता है, ना किसी बीमारी का जिक्र करता है, ना किसी खौफ और रंज का जिक्र करता है। उसके बदले में वो जो दे गया है पूरी उर्दू दुनिया को, पूरी अरबी दुनिया को, ये मतलब का एक बहुत बड़ा शानदार है। और पंडित नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि मैंने सियासत अबुल कलाम आजाद की नस्ल और अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़कर सीखी है। और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त थी, कि वो नेहरू के बड़े जाती दोस्त थे। एक बात और बड़ी अहम है उनकी जात के हवाले से कि कायद-ए-आज़म की वफात के बाद एक दफा उनका त्यागा कहीं किसी और मुल्क में जा रहा था, तो कराची में ट्रांजिट था, गालिबन 1950 की बात है। चंद घंटों के लिए वहाँ पे स्टे था, वो तशरीफ लाए, कायद-ए-आज़म के मकबरे पे गए, वहाँ फातिहा पढ़ी। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि ये सच्चा और बहुत आदमी था। जबकि कायद-ए-आज़म उनके शो को आए और इस तरह की चीजें सियासत के तनाजुर में इस्तेमाल की थी, लेकिन उससे ना तो कायद-ए-आज़म की अजमत पे कोई फर्क पड़ता है, ना अबुल कलाम आजाद की अजमत पे कोई असर पड़ता है। उनकी एक बड़ी मारूफ तकरीर है जो 1947 में जामा मस्जिद दिल्ली के बाहर कही जाती है, जिसमें उन्होंने हिजरत करने वाले सारे मुसलमानों को कहा, जो मकसद जा रहे थे कि ये मस्जिद तुम्हें बुला रही है, इसके मीनार तुम्हें बुला रहे हैं, यहाँ पर 1000 साल पहले तुम्हारा काफिला उतरा था, तो आप किस वजह से तुम इस जमीन को छोड़ के जा रहे हो। इस तरह की बहुत सारी बातें अगर आप किताब में पढ़ लेंगे, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि उन्होंने ये सबक दिया कि जब बेशक जेल हो, जिंदा हो, इसमें मशगिल तज़किरा खैर अहमद फैज का नाम आना वो मेरा ख्याल बेमहल नहीं होगा कि आप अपनी सबूतों से अपनी कौम की सबूतों का जिक्र करें और जो जिंदगी के बरतर वकासत हैं उनको आप नजर में रखें। ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये काम जितना मुश्किल है उतना जरूरी भी है कि हम जो छोटी सी बात पर चिल्लाते हैं, कोई ऐसी सहूलत हमें ना मिले, तो जब कोई चीज भी ना हो, अगरचे मिसाल बनती नहीं है, लेकिन गाजा में तो आजकल हम देख रहे हैं और जिस शिद्दत के साथ हम बात टीवी चैनल और जो जराए हमारे तक लाइव वो चीज पहुंचाते हैं, उसके बाद लोग वहां पर गुजारा भी कर रहे हैं और शदीद किस्म की तकालीफ के बाद जिसका बिल्कुल अंदाजा नहीं किया जा सकता, हम देखते हैं कि वो उनके बयानात भी आते हैं और उनकी कार्रवाइयाँ और वो सारा कुछ है। बहरहाल मकसद सिर्फ यही है कि एक तो उन्होंने ये दिया कि तकालीफ आपके अज़ाइम को पसपा नहीं कर सकती। दूसरा सबक ये है कि आपने जो सारा कुछ सीखा होता है, जेल की जिंदगी या जिंदा की जिंदगी या जो आपकी लिमिटेड लाइफ है, वो आपके जो बचपन की या माजी की जितनी भी सीख है, आपकी तरबियत है, उसको सामने ले आती है। वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है आपके ज़हन की कि जनाब मैंने मेरे बचपन में क्या था, उससे बड़ा क्या था, वो सारी चीज एक फिल्म की रील की मानद जो है वो आपके ज़हन में गर्दिश करने लगती है। उन्होंने जो इस पे लिखा उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है ये तो बंदा शायर है। शायर वो भी थे, लेकिन जाहिर उन्होंने कोई इस्लाम नहीं किया और उनका कोई ऐसा कलाम हमें ऐसा नहीं मिलता। चंद एक चीता चीता, लेकिन उनके जो फिक्रे हैं वो शायरी की तरह है और वो वही बंदा है जो कि कम तौम पे यकीन रखता हो और उसके बाद वो एक्शन कलाम पे बिलीव करता हो कि मुझे दुनिया को कुछ लेके जाना है। उन्होंने जितनी भी नसर लिखी वो सारी की सारी इंतहाई बुलंद पाया नसर है और बकौल नकादों के वो नामलोम जमाने तक वो हमारे ज़हनों में मौजूद रहेगी। इल्म और अदब की जो तारीख है उसमें उसका तस्करा रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे इक़्तिबासात इस किताब में से पेश किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा होगा कि आप खुद इसको पढ़ें। हो सकता है आपको अरबी की रवानी, फारसी की कसरत और इसके अलावा मज़ामीन का तनव्वुर वो बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ने की मुशक्क़त में डाले, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुशक्क़त इसकी वर्थ होगी। आप यकीनन ज़ौक़ रखने वाले सारे तलबा हैं, आप इसको फील करेंगे कि अगर आप ये किताब ना, मैं तो यही समझता हूँ कि दुनिया में खासतौर पर हमारे मुल्क में और उर्दू अदब में उर्दू का ज़ौक़ रखने वालों में दो किस्म के लोग हैं। एक जिन्होंने गुबारे खातर पढ़ी है और दूसरे वो जिन्होंने अभी गुबारे खातर को पढ़ना है। तो आइए आपका काम है कि आप अपना शुमार किस ग्रुप में, किस कैटेगरी में करवाते हैं। एक बात यूसी साहब ने बड़ी दिलचस्प लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, बल्कि कई बातें हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी अरबियत और फारसियत ज़दा जो उर्दू नसर है
اس کے حوالے سے ابو سلمان شاہ جہاں پوری نے ویسے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور وہ ان کو ابوالکلام آزاد کے کام کا حافظ کہا جا سکتا ہے. تحقیقی مضامین، کتابوں کی تدوین اور ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں. یوسف صاحب نے یہ لکھا کہ ابوالکلام آزاد اردو میں وہ قلم ہے، پہلے اہل قلم ہیں جنہوں نے اردو رسم الخط میں عربی لکھی. یعنی وہ اس قدر شکیل ہے، اس قدر وہ مقفع اور مسجع ہے کہ آپ کو بعض بات اردو کے الفاظ اس میں ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ایک اچھی نظر کی خوبی یہ ہے میری نظر میں، جو اردو کی روایت کے مطابق ہے، کہ اس میں ایک طرح کی گنگنائیت ہوتی ہے، کھنکھناہٹ ہوتی ہے. اور جیسے قدیر چھپائی نے کہا تھا کہ گنگناتی ہوئی آتی ہیں فلک سے بوندیں، کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے. اسی طرح سے ان کو پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوگا، جب آپ ڈیپ جاتے ہیں، آپ اپنا انٹرسٹ اور ذوق ڈیولپ کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کھنکھناتی گگلنگ ہے، جس کے لیے گگلنگ وہ نثر ہے، لیکن یہ عام نثر نہیں ہے. آپ جب اس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے اوپر اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، آپ کو علامہ خیال خوشگوار لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کتابیں ہوں تو پتہ نہیں کتنے ایام کی تلخیاں جو ہے وہ گوارا ہو جاتی ہیں. اس طرح کی کتابیں ہماری غبارے خاطر یا اس طرح کی اور بڑی کتابیں ہمارے فکشن کے شاہکار ہیں، ہماری کلاسیکی داستانیں ہیں، ہمارا ماڈرن لٹریچر ہے. خاص طور پر جو ہماری شاعری ہے وہ میں مغربی ادب کا بھی طالب علم اپنے آپ کو کہتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ وہاں کی فکشن ہماری جو نظم ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا اپنا اپنا بیک گراؤنڈ ہے. اور اس وجہ سے میں کوئی ظاہرہ مسلمہ نقاد نہیں ہوں، نہ ہی میں اس میں تبصرہ کر رہا ہوں، لیکن میرا ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک ریڈر کی حیثیت سے میرا یہ ماننا ہے کہ نثر کے شاہکار زیادہ وہاں پہ زیادہ اور نظم کے شاہکار زیادہ ہماری مشرقی زبانوں میں ہیں. اس طرح سے فلسفہ ان کا انتہائی سطحی ہے، لیکن ذرافت ان کی بڑی کمی ہے، جیسے اسٹیفن لی کا، مارک ٹوین اور اس کے علاوہ پی ڈی وڈہاؤس. جبکہ اردو زبان میں ہماری نظم میں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ظاہر ہے سب سے بڑی برتری ان کی ہے، یہاں پر ایسے لوگوں کی ابھی کمی ہے. وقت ثابت کرے گا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح وہ اپنا نقش قائم کریں گے اور زبان حال سے آپ سب دیکھیں گے کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. فروغ گلشنوں سوتے ہزار کا موسم، قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم. یہ سارا آپ کے سامنے ہے. اس میں میں خطاب کرنے سے پہلے کیونکہ سوال جواب بھی ہے، دو چھوٹے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو جیل کی زندگی کو بیان کرتے ہیں. اس میں صرف یہ اندازہ کرانے کے لیے کہ جب آپ جیل میں بند ہوتے ہیں اور آپ کا جمالیاتی تخیل اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو وہاں کی صبح و شام کو کیسے دیکھتا ہے، اسے آپ کو ابوالکلام آزاد کے پس منظر کا اندازہ ہوگا. پہلی نظم کے چند اشعار ہیں. زندہ کی 5 بجے بند ہو جاتی ہے اور صبح بہت دور ہوتی ہے. اور جب صبح آتی ہے تو کیا ہے، رات باقی تھی ابھی جب سرے بانی آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے. جاگ اس شب جو میرے خواب تیرا حصہ تھی، جام کے لب سے تہی جام اتر آئی ہے. اشک جام کے لب سے تہے جام اتر آئی ہے. اکس جانا کو ودا کر کے اٹھی میری نظر، شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیاہ چادر پر چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کمل گر گر کر، چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کمل گر گر کر ڈوبتے تیرتے مر جاتے رہے، کھلتے رہے رات اور صبح تو سب دیر کرنے لگے. یہ صبح کا منظر. اور اب شام کا منظر. زندہ کی ایک شام کے پیچوخم ستاروں سے. شام جیسے آپ ابھی 5 بجے کے بعد دیکھیں شام اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے، شام کے پیچوخم ستاروں سے زینہ زینہ رات یوں صبا پاس سے گزرتی ہے، جیسے کہ پیار کی بات. صحن زندہ کے بے وطن اشجار، صحن زندہ کے بے وطن اشجار، سر نگوں محو ہے بنانے میں دامنے آسماں پہ نقش و نگار. شانہ بام پر دہمتا ہے مہربان چاندنی کا دستے جلیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گل گیا ہے عرش کا نیل.
خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، تاروں کی چمک، آپ کا مطلب یہاں چمک ہے، پانی نہیں ہے. خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل، سبز گوشوں میں نیلوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے. دل سے کہم خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نقل، جب لگاہ وصال کی شمع وہ بجھا چکے اگر تو کیا چاند کو گل کرے تو ہم جانے. اس نظم کو اگر آپ دیکھیں جیل کے تناظر میں تو یہ پورا امیج کریٹ کرتی ہے. یعنی زندان کی ایک صبح آپ نے سن لی، اس کو کوئکلی آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مصور ایک تصویر بنا رہا ہے جیل کی، جو مولانا ابوالکلام آزاد کی 3 سال وہاں پہ گزرے. تو پوری تصویر اس پہ بنتی ہے. شام کے پیچو خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صدا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، سینہ زندہ کے بے وطن اشجار، سب نگوں محو ہے بنانے میں دام میں آسماں پہ نقش و نگار، شانہ بام پر تمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دستے جمیل، نور میں گھل گئی ہے آب نجوم، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل، سب گوشوں میں نیلوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے. دل سے فہم خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نقل، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کرے تو ہم جانے. یہ ساری تفصیل جیل کا ماحول، جیل کی صبح، جیل کی شام آپ کو بتاتی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے نثر میں، اردو نثر میں اس کتاب غبار خاطر کے ذریعے سے کیا اضافہ کیا. اس سے آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس کے لیے عربی اور فارسی کا ذوق بہت ضروری ہے. اگر آپ اردو کی بلند پایا علمی نثر کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کے ذوق کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک بلند پایا کتاب عالمی ادب کی بھی یہ شمار کی جاتی ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں اور اپنے روایتی مشرقی جو ورثہ ہے ہمارا علم ادب کا، اس پہ صحیح معنوں میں فخر کرنا سیکھیں. اور جو ہماری ایک لات ترانی ہے کہ جناب اردو میں کچھ نئی مشرقی زبانیں منجر ہیں، تو یہ پوری ایک فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے طرز پر اپنی نثر کی اور اپنے علم اور ادب کی عمارت کی تعمیر نو کر سکتے ہیں. میں اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. تمدن کی، تعلیم کی ترقی ہوئی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی، وہ ساری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے، اس کی میراث ہے. تاہم دنیا کے پچھلے کم از کم 1000 سال میں جو ہمارے علمی انحرافات کی تاریخ ہے، اس کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ ہم نے دنیا کے نقشے پہ ہم عملی طور پر کہیں موجود نہیں. کوئی بات بھی ہم سے پوچھ کے جو ورلڈ پالیسی ہے وہ ہم سے پوچھ کے بالکل نہیں کی جاتی. ابھی ریسنٹلی آپ انٹرنیشنل سین کے اوپر آبزرو کر رہے ہیں. ہم نے اگر جان انڈیا کا سہارا لیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان تاریخ پچھلے 1000 سال سے تاریخ کے دسترخوان پر آرام پورے کر رہے ہیں. تو یہ بات جتنے بھی طرف صحیح، ناگوار صحیح، لیکن اس میں ظاہر صداقت ہے. علم اور سائنس کی جہاں تک بات ہے، ہم نے دنیا کے مسائل حل کرنے میں پچھلے کئی سو سال سے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اقبال نے بھی کہا تھا کہ 700 سال سے ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض قوام ایسا کی. یہ میرے مجدد عرب ثانی کی ان کے مدار پر یہ بات کی تھی جب حاضری ہوئی. ہمیں بالکل اسے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو آپ کے سوال کی صحیح ڈائریکشن ہے کہ جو ویسٹ کے اندر ایلز ہیں اس پہ ہم نے کبھی بات نہیں کی. جو وہاں پر مسائل ہیں، ویسٹ کی ساری تاریخ یاد رکھیے گا کمپرومائزز کی تاریخ ہے. انہوں نے ہر شعبہ زندگی کے فرق کے ساتھ، ہر مذہب کے ساتھ، ہر اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ جو مسلسل کو قائم رکھ سکتی ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے. اور اس میں سے کچھ کمپرومائزز ایسی ہیں جو ہمارے لیے ٹوٹلی بحیثیت مسلم ان ایکسیپٹیبل ہیں. ان کی تہذیبی کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو کسی طرح سے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، خدا کہ ہم اس کا حصہ بنے. اسی طرح سے جو لبرٹی ہے، جو فریڈم ہے، وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ وہ اگر ایک بات لیے جائیں کہ وہ فکر خدا دار سے روشن ہے پانا، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. کہ ایک طرف آپ کو اگر اپنی نازیبا سرگرمیوں کی بھرپور اجازت ہے، دوسری طرف مسجد بھی بنانے ہیں، تیسری طرف وسط کا بھی چلتی ہے. تو یہ جمعہ بازار نہیں چلتا. کچھ جورسڈکشن ہے جس کا ہمیں بتانا ہے. اخلاقیات کی تعلیم ہمیں
मॉरल एजुकेशन हमें उन्हें देनी है। साइंस और टेक्नोलॉजी बिलाशुबा सबकी मिराज है। और आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था कि ये क्यों नहीं हुआ और क्या फ्यूचर कोई है कि हम इसमें आ सकें। वो सिर्फ उसी वक्त होगा जब हम अपने फिक्री इंहराफात में भरपूर तहजीबी नजर डालेंगे, इज्तिमाई, और उसमें से उन गलतियों की इस्लाह करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि अपनी नौजवान नस्ल उसको बिल्कुल लिबरल एजुकेशन दें, फ्रीडम दें, तो अपने ख्यालात का भरपूर इजहार करें। क्योंकि हमारी जो रेनेसां पे लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, हमारी जो रीबर्थ है, हमारा जो रिवाइवल है, हमारी जो एक अहयाए लो है, वो नई नस्ल से निकले। वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो पुरानी नस्ल है उसको आगे कर सके। वो अपना रोल प्ले कर चुके हैं, वो काफिला उनका जा चुका है। हमारे जमाने के चैलेंजेस हैं, उसका सिर्फ एक ये है कि सोशल मीडिया की जो तेजी है उसने हमारे तमाम लोग पाश कर दिए। कोई तकद्दस का हालात किसी के आगे नहीं रहा सिवाय चंद मुस्तस्नियात और मुकद्दसात को छोड़ के। तो जब हकीकत इस तरह से नुमाया हो जाए तो सवाल करने की आज़ादी, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर में शायद आपकी बाकी दीगर आज़ादियों की निस्बत से ज्यादा अहम है कि नौजवान नस्ल को सवाल करने दें, उनको मुतमईन करें, ताकि इसी में से शायद कोई खैर का पहलू निकले। अपने हाथों में लिए इल्म यकीन आएंगे, आप पैगंबर नहीं यही आएंगे। इस्लाम की आबादी गालबन 1 अरब 40 करोड़ या 1.5 अरब के लगभग कही जाती है। तो जाहिर है ये फिजिकली तो जिंदा है, गालबन सांस भी ले रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि जो तालीम और तरबियत उन्हें मिल रही है वो किसी न किसी जगह तो उन्हें लेके जाएगी। शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे उठे, जो मैंने इशारा किया है पहले कि हमारी जो नई नस्ल है, अगर हम इसको ड्राइविंग सीट पे लाएंगे तो मुझे यकीन है कि कुछ अर्ली ड्राफ्टों के बाद शायद कुछ बेहतरी की जरूरत आए। और बुजुर्गों में से भी एक तबका यकीनन ऐसा है जो सिद्धे दिल से ये बात चाहता है, अगर जो इसमें फिजिकल वो ताकत नहीं रही और लेकिन रूहानी तौर पर वो जिंदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पास्ट है, जिससे वेस्ट ने आगे किया हिस्टोरिकली स्पीकिंग, वो सारा ये अरब से होकर फिर ऊपर सारी चीजें गई हैं। लैटिन का जो विरसा का जो समझते हैं वो भी उधर से ही अरबी के थ्रू से वेस्ट में गया। फिर आप किताबुल उलूम देखिए, बड़ी किताबें हैं, फवाद से इस्लाम को पढ़िए, किताबुल उलूम राशिद शाद, आपको अंदाजा होगा। लेकिन बात यह है कि जहां तक यहाँ पर लिबरल इंक्वायरी को और ज़ादाना इंक्वायरी को दबाया जाता रहेगा, आप बहुत सारी बंदिशें लगाएंगे और सवालात नहीं करने देंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। और लेकिन एक आखिरी बात मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये चीज अब खत्म होने वाली है, क्योंकि ये अपने इंतखाब को पहुंच चुकी है। ये अब आतिशफशां की तरफ फटेगी। ये वो ख्यालात का अंबार हमारे प्रेशर कुकर में जमा है हमारे जहनों के, उसमें अल्टीमेटली जब तक अगर उसकी सीटी ऊपर से नहीं पाई जाती तो वो फटेगी। बिल्कुल व्यवस्था रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। ये दौर कोई शायराना बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ये देखने वाले देख सकते हैं, साहब नजर बताएंगे आपको कि वो वक्त करीब आ